الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله
والتائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن أبي علي وصله وبره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العاصم وصلهم وبرعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنايا الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عرف إنسانا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد ذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عوص الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين.
Wa hukiya halaman 36 di bawah. Wa hukiya dan dihikayatkan, dikisahkan, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang soleh, dakhala fi sholati, mengerjakan sembahyang, asal makna masuk dalam sembahyang. Falamma intaha ila qawlihi, manakala wayah membaca iyyaka na'budu, wayah membaca iyyaka na'budu itu, khatara bibalihi, terlintas di hatinya, annahu abidun lillahi fil haqiqat, bahwa inya bujur-bujur jadi hamba sebenar-benarnya. Nah, waktu inya membaca iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, maksudnya hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Waktu mau ucapakan itu terlintas di hati, tergelitik di hati, bahwa akun ini sudah bujur jadi hamba. Nah, itu imbah terlintas sudah memadahkan, memang ini orangnya orang alim lah, lalu terlintas di hati aku ini sudah bujur jadi hamba, sebab sudah belajar paham nangka ini. Nah, lalu imbah terucap atau terlintas di hati nangka itu, panu dia pisirri, maka diserulah di dalam hati orang tadi, di dalam sir. Sir itu supaya lebih mudah dipaham, hati gen juga diartikan ya. Kalau kalian apa aja sir secara kata artinya rahasia. Lu bingungin apa rahasia itu ya Allah. Lalu mencari rahasia ya pulang. Nah, jadi maksudnya terdalam dari hati itu sirnya. Artinya kadakawa kita mau usahai timbul seorang itu sirnya. Sesuatu yang lebih dalam dari di dalam lagi dari hati itu. Nah, timbul hendak anu. Padahal kita kada pernah hendak berpikir hendak anu, cuma timbul seorang. Nah, itu dari sir itu. Sir. Nah, maka panudia pisri, diserulah di sir orang tadi. Arti diseru itu timbul sebuah seruan di dalam sir orang tadi. Kadzabta, engkau berdusta. Nah, ya kan di hatinya tadi berpikir aku ini sudah bujur jadi hamba. Sekalinya lebih terdalam hatinya lagi ada sebuah seruan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau belum bujur. Nah, maka sir apa sesuatu yang timbul dari sir seorang yang saleh itu bujur. Nah, maka innama hanya saja ta'budu, engkau itu menyembah al khalqa, makhluk. Ujar yang seruan di sir sidinten ini, nyawa itu berdusta, nyawa masih menyembah makhluk. Nah, maka mendengar seruan yang kayak itu, pataba, maka sidin bertaubat, mengaku-ngaku jadi sudah bujur jadi hamba tuh bertaubat sidin. Bertaubat padahal itu kan berdosa juga sebenarnya. Cuman ini orangnya kan orang salih bang ya kalau. Nah, lihat orang salih ini kayak nabi itu, perkara yang sunat tuh hukumnya wajib bagi sidin. Namun kita kan sunat juga ya kalau buah nabi itu perkara yang sunat kayak tahajud malam kan sunat hukumnya, tapi kalau bagi nabi kita Muhammad itu wajib. Nah, kayak itu orang salih itu. Karena kawat tak salah-salah sedikit di hati, ada yang menegur, nyawa belum bujur jadi hamba, nyawa masih menyembah makhluk, manuhanakan makhluk. Maka hamba mendengar seruan yang itu patsaba, maka sidin bertaubat. Wa i'tazalan nasa, lalu sidin menjauhi manusia pulang. Artinya baatur pulang tuh, menjauhi manusia. Baatur, arti baatur itu menyusun pulang wiritan, memasang pulang lawan ikhlas, beribadah pulang sidin, menjauhi dari manusia, menyaurangan kita, supaya nya kayak ini lah. Kalau ujar guru-guru bahari itu, makin kita banyak bergaul lawan makhluk, apabila kita masih di mubtadi, di awal-awal perjalanan kita tuh ngalih hendak memasang ikhlas tuh, bisa lepas pasang. Nah, maka yang bagus itu mengurangi bergaul lawan makhluk sekadarnya aja, atau paling kada ada waktu kita dalam 24 jam tuh setengah jam kah yang jangan ada bergaul lawan makhluk, termasuk anak, termasuk bini. Nah, apa gak digawi di situ setengah jam nih tuh, bawirid dan memasang ikhlas di hati. Nah, amun yang ekstrimnya tadi wa tazalan nasa uzlah, itu ekstrim benar mau nih tuh. Nah, kita ini orang-orang yang mengurangi barang, ada waktu yang sejam, setengah jam, yang bujur-bujur hanya kita yang ada di situ, yang dipandang hanya diri kita, hanya kedaipan diri kita, pasang ikhlas di situ.
Kita jangan guring kalinya. Nah, jadi bertaubat lalu situ menjauhi manusia. Summa kemudian, nah summa ini dalam ilmu nahwu jangka waktu yang lama lah. Jadi jangka waktu yang lama, kada yang stumat artinya berapa lama sini uzlah tuh. Kada tahu kita, punya kada sehari dua tuh. Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa berapa puluh hari, 40 hari. Nah ini tuh. Lalu summa kemudian keluar sini dari uzlah. Artinya berkumpul bergaulun makhluk pulang nih. Summa kemudian syara'a sidin masuk pulang fi sholati, mulai pulang menggawe sembahyang di tengah orang banyak kayak biasa aja kita berjamaah juga nih. Falamma intaha ila qaulihi, manakala sidin sampai pada mengucapkan iyyaka na'budu, nang kaya dahulu juga nih. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Itu artinya nudia, sekalinya ada pulang dalam sidin berseru nudia kadzabta, engkau sudah berdusta. Nah, nyawa berucap iya karena na'budu itu masih berdusta. Kan iya karena na'budu itu kan ucapan perjanjian kita loh. Kalau Tuhan nih, ya Allah, iya karena na'budu kepada engkau kami menyembah, maksudnya hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Kadzabta, orang saleh orang wali itu sudah kadzabta. Lagi kita yang walannya jangannya diungkai begini kadzabta tak pada kesudahannya. Kadzabta, engkau berdusta. Innama ta'budu, hanya saja engkau itu masih manuhanakan malaka hartamu. Nah, yang semalam itu kan manuhanakan makhluk, ini manuhanakan harta pulang. Artinya kan orang ini bisa harta. Makhluk oke lah, ada lagi sidin menggeduhi, tapi harta pun bisa aja masih memikirkan. Nah maka bila kita masih memikirkan, masih mengandak harta di hati aja kita. Yang semalam itu kan makhluk masih diandak di hati. Kita berucap iyyaka na'budu, kadzabta, engkau berdusta. Oh makhluk ada lagi di hati, ada di mata dilihat ada, coba di hati kada ada. Yang di hati al-qalbu baitullah, hati tempat mengingat Allah, memandang Allah. Itu maksudnya bukan Allah berdiam di hati. Lah ini al-qalbu apa? Baitullah, hati rumah Tuhan, rumah Allah. Berarti Allah bisa rumah aja. Andaknya di mana? Di hati nyawa aja. Nah, kada salah paham lah gitu maksudnya. Maksudnya al-qalbu baitullah tadi hati ini tempat memandang Allah. Nah, itu. Kada ada yang lain dipandang selain hanya Allah, maka disebut rumah Allah. Lalu dipadahkan di sini innama ta'budu malaka, hanya saja engkau masih manuhanakan lawan harta. Kenapa kita dipadahkan manuhanakan harta? Kenapa yuk? Nah, karena belum bujur lagi mendudukakan posisi kehambaan. Belum bujur-bujur lagi kita membujurakan posisi kehambaan. Kalau kita masih ada perasaan nafsu, yaitu yang rasa baisi yang semalam tuh, maka kita masih dianggap manuhanakan harta. Maka mun nang kaya itu jasidin patasaddaqa bimalihi kullihi, maka sidin sedekahkan seluruh harta sidin. Nah, ini kada kudu turuti ya kalau nggih. Sidin sedekahkan seluruh harta sidin kullihi, arti kullihi itu kada ketinggalan bertaan. Makhluk selesai sudah sidin, sekarang harta pulang sidin sedekahkan. Nah, pemahamannya di sini maksudnya lah jangan sampai memalarakan harta. Maksudnya, nah, kayaknya ini ada penjelasan di sini. Kalau pemimpin boleh ke rumah lalu habis berikan sedekah, kada itu maksudnya lah ini maksudnya jangan memalarakan harta. Jangan merasa harta yang ada di diri kita itu kita ampunnya. Ciri bahwa harta itu lain kita ampunnya, kita kada bersifat pemalar lagi. Bukti kada bersifat pemalar, seandainya hilang kita kada memamai. Hilangkah papa aja ya. Nah bila itu papa aja, nah itu bagus tuh. Mun hilangkah bungol benar ya. Nah berarti belum lagi. Jadi hilang itu cobaan atau ujian atau Allah Ta'ala mentesting ya Allah Ta'ala. Diambil Tuhan misalnya sandal yang harga 5 juta itu sebuting. Nah testing ya Tuhan. Bujur kadang ini merasa kada bujur-bujur bayi siapa apa. Diambil Tuhan,
Kawa kada kita yang menurut aja papa aja kita. Nah papa ai mengkawa itu bagus benar alhamdulillah. Nah itu maksudnya. Jadi kadada bisa perasaan rasa memiliki. Nah mun hartanya ada aja, kendaraannya ada aja, bajunya ada aja. Saking salah pahamnya beti lanjang bulik. Kenapa aja bini beti lanjang jangan tu antoy si utang lengur nah. Antu antoy kenapa aku beriakan berataan aja. Bacanya kulihi seluruhnya kada ketinggalan. Lalu beti lanjang bulik ke rumah. Diberiakan mulai dari ujung kopiah sampai atas bawah berataan. Nah, itu kada paham darannya. Maksudnya jangan sampai ada harta sedikit-dikit pun. Nah, di perasaan kita ampunnya itu maksudnya. Nah, imbah sudah nangka itu tuntung sidin. Tsumma syara'a bis salat. Lalu sidin mulai pulang sembahyang. Falamma intaha ila qaulihi, manakala sidin sampai kepada mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menghambakan diri, maka dia berserulah di dalam hati sidin, dalam sir sidin, kadzabta, engkau masih berdusta. Nah ya kalau innama ta'budu thiyabaka, nyawa masih manuhanakan pakaian yang diawak nyawa. Pakaian yang dipakai hari-hari pina berganti-ganti pakaian, maka pina mudis benar. Artinya mudis itu benernya tuh apa libel kah, apa sepun libel kah. Nah artinya pas tuh nah warnanya kada yang nyanyuk mata melihat, ibarat hijau juga ya kalau nah bagus tuh anunya berganti-ganti. Innama ta'budu thiyabaka, kamu masih manuhanakan pakaian-pakaian kamu. Sekali dilihat di rumah selamari baju, maka menangkai itu jadi patasaddaqa biha illa malahu minhu. Lalu sidin balik ke rumah masih balik ke rumah sidin sedekahkan seluruh yang di lemari sidin tuh pakaian illa malahu minhu, kecuali yang di awak dia lagi. Nah nangka itu ini orang bahari hendak supaya lawan Tuhan itu bujur sidik kita di atas dari ikhlas. Nah tsumma syara'a biha, tapi inilah imbas sudah sidin julung nangka itu Tuhan tuh hendak membuktikan nah bujur kada ada rasa pemalar. Kayak itu maksudnya model kayak Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, Tuhan tuh hendak membuktikan nah bujur kada berkorban itu nah. Pengorbanan ini bujur kada. Itu maksudnya bukan berarti dilihatkan yang bersambelih. Sama nang gitu kena. Imbah dibariakan salam hari bisa datang 10 hari itu. Orang walin kayak itu. Paham lebih. Nah. Falamma intaha ila qaulihi, manakala sidin masuk dalam sembahyang sampai kepada mengucapkan iyyaka na'budu, pakaian habis sudah di lemari ya. Kalau di awak aja mun dipacul ini antu-antoy. Nah maka dia berseru pulang di sir sidin, al-an sodaqta, sekarang engkau sudah duduk di makam siddiq. Nah siddiq itu di atas dari ikhlas, bubuhan prajurit Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi bila siddiq itu siddiq, Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi itu sahabat yang paling utama, mengalahkan seluruh sahabat yang lain. Paling utama sidin. Ini etikat Ahlussunnah wal Jamaah lah. Nah paling utama sidin. Kenapa sidin bergelar As-Siddiq? Satu-satunya yang bergelar As-Siddiq itu sidin ya. Kada ada yang lain dari itu. Dan satu-satunya iman yang iman sahabat yang dipuji oleh Nabi sidin juga. Yang iman sidin ini melebihi seluruh makhluk. Seluruh makhluk imannya di sebelah kanan, sidin sebelah kiri, ada timbang tabarat pun sidin. Nabi yang mendengarkan ini nih. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pertama mintuhan Nabi. Ya kalau mintuhan Nabi kuitan yang ini lagunya viral Aisyah aja. Nah, kuitan Siti Aisyah. Ya kalau itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa sidin mendapat gelar Siddiq? Karena sidin bujur-bujur bersifat duduk di makam siddiq. Apabila sidin duduk di makam siddiqnya, nah apakah hanya saja mulai bahari sudah ketika sidin sudah dapat hidayah langsung Allah berikan makam siddiq itu.
Makanya waktu Sidin mendengar kisah bahwa Nabi tadi Isra Mi'raj lailan, setumat benar tuh. Jasidin aku bila lebih dari itu aku percaya. Ya kalau. Nah, makanya bergelar As-Siddiq ngarannya. Al-an sadaqta innama ta'budu rabbaka. Sekarang nyawa sudah berposisi di makam siddiq. Innama ta'budu rabbaka. Hanya saja engkau sudah bujur-bujur manuhanakan Tuhanmu. Manuhanakan Tuhanmu. Jangan diartikan ta'budu iyyaka na'budu, kami hanya menyembahmu. Itu orang hanya masuk Islam artinya itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Itu pengertian terjemah orang yang hanya masuk Islam. Kadang kayak itu. Wapi raunakul majalis. Raunakul majalis dalam kitab lah. Dalam kitab sini dikisahkan ya Sidin. Doa lirajulin juwaliq. Ju jamnya baris dhammah. Jimnya baris dhammah. Juwaliq. Telah hilang milik seorang laki-laki, yaitu apa yang hilang? Juwalik nu kadut, karung. Nya orang bahari itu kan bahasa simpan bawa barang itu dalam karung, dalam kadut, bawa. Wah ini kan tas loh ada. Coba kan pakai karung bersupan. Kalau bahari itu yang viral. Di mana-mana karung berjalan. Wah ini tas lah. Ada tas pinggang, tas susu, macam-macamnya tasnya. Nah kalau bahari juwalik narannya. Jimnya baris dhammah. Nah bagi yang ada paham nahwu, nah di rumah ada paham nahwu, sekilas model kayak sigat muntahal jumu' itu timbangan mapa ilu. Kalau kada melihat ke referensi kerujukannya itu dikit sekilas seperti berbentuk jamak, sigat muntahal jumu' mapa ilu. Nah tapi ini sebenarnya mufrad, artinya isim bermakna tunggal, satu karung, satu kadut. Nah jamaknya apa? Jamaknya tuh timbangan mafailu, jawaliqu. Nah berarti banyak karung kalau jawaliqu, banyak karung artinya kalau juwalik masih mufrad, masih bermakna tunggal. Doa li rajulin juwalik, telah hilang bagi seorang laki-laki kadutnya, sebutin kadut hilang. Bahari kadut tuh baharaga benar. Palam yadri man akhadhaha. Lalu Sidin kada tahu siapa mengambil kadut itu. Cari-cari ya, kunjuk mencari ke belakang rumah, ke situ kemana, siapa nih mengambil nih, atau maksudnya mengambil tak tinggal di mana gitu. Nah siapa yang menyimpan akan, kadang-kadang menuduh cuma Sidin kan siapa yang menyimpan akan gitu kan. Falamma dakhala fi sholati, manakala Sidin masuk sembahyang, kan keabutan mencari sampai waktu sembahyang Sidin. Tadakkaraha, keingatan Sidin andaknya. Tadakkara, ini kita bener ya kalau. Kan jadi mulai bahari sudah kayak itu ada sekalinya. Ada yang kita Jepang ya kalau. Orang bahari memang kayak itu juga sekalinya. Jadi ini model kayak penyakit turunan juga. Tadakkaraha, keingatan Sidin lawan kadut tadi. Oh di situ ya Sidin, tak tinggal di rumah si Ano. Aku tadi singgah di situ, tak tinggal di situ. Falamma sallama, manakala imbah tuntung Sidin salam sembahyang nih, qala li gulamihi, Sidin menyuruh kepada susuruhan Sidin, budak Sidin nih. Gulam dalam bahasa tasawuf kalau dalam sebuah cerita tuh secara kata anak loh, kalau di sini budak artinya. Jadi Sidin suruh budak Sidin ambil, idhab ila fulan bin fulan, nyawa tulak ke situ gin, pergi ke rumah si Anu bin si Anu. Wastaradda minhu al-juwaliqa, kamu minta kembalikan dari si orang tadi al-juwaliqa akan kadutku, aku tertinggal kadut di situ, ambilkan lawan unyin itu. Nah, karena penting benar isuk kita petang terpakai membuat wadah macam-macam. Nah paham itulah keingatan. Nah faqala al-gulamu, lalu berucap si gulam tadi, gulam ini yang si budak Sidin tadi nih, seseruhan tadi nih, ujar si budak tadi sebelum budak ini beugah nih, mata zakartaha, apabila pian ingat tadi pian kunyuk-kunyuk mencari kada ingat, kada tahu anaknya di mana. Nih sekarang pian tahu bahwa anaknya di tempat si Anu anaknya, apabila pian ingatnya. Faqala, ujar si patuanan tadi, hina kuntu fi sholati, ketika aku dalam sembahyang kau ingat anaknya di situ. Yakin aku di situ. Faqala, maka ujar si budak tadi, ya maulaya, wahai patuananku,
kunta kamu sudah tolibal jualik sesungguhnya engkau tolibal jualik penuntut kadut. Berarti pian ini penuntut kadut. Mulai sebelum sembahyang mencari-cari kadut, bawa sembahyang hanya keingatan, berarti sebenarnya sembahyang pian ini menuntut kadut. La tolibal khaliq, bukan penuntut Allah sang pencipta. Ujar si budak tadi nih. Nah, maka mendengar ucapan si budak tadinya orangnya orang alim juga. Maka sidin tak sadarkan. Astagfirullahaladzim ya sidin aku. Sadar sidin. Maka karena sidin sadar kehimungan ditagur oleh budak sidin sendiri, fa'ataqahu maulahu, maka memerdekakanlah akan si budak tadi oleh patuanannya tadi. Dimerdekakan sidin, nyawa sekarang bebas. Nah, kan bari kayak itu bebasnya luar biasa, ganda pahalanya. Bari kan ada tukar jual manusia ya kalau. Jadi ingat karena budak ini sebenarnya bukan tradisi bubuhan Arab, bukan hanya tradisi bubuhan Arab sebelum Islam datang. Sudah di bangsa Romawi, Persia itu sudah ada dulu perbudakan tuh. Yang film-film yang gladiator tuh nah. Nah, ya kalau. Situ ada perbudakan. Nah, datang Nabi diutus, Nabi menghapus perbudakan. Nah, cuma kadang-kala dihapus itu saya ini lalu diatur. Maka dalam kitab-kitab fikih yang gana-gana itu ada bab budak ada. Nah, itu. Jadi diatur kayak apa supaya budak ini jangan terlalu terdiskriminasi gitu ini. Nah, itu. Maka bibarakati itu kadihi, maka dimerdekakanlah oleh patuanan tadi akan budaknya tadi dengan barakat keyakinan si budak tadi. Nah, fayam bagi lil akil, nah kesimpulannya nah jasidin. Fayam bagi maka hendaknya lil akili bagi seorang yang berakal. Kita ini kan alhamdulillah berakal ya kalau. Ciri berakal bisa membedakan mana harga 10.000, mana harga 100.000, bakal tuh. Nukar pintol 10 biji menjulung harga 50.000. Ya kalau angsul mana 5.000 aja, bakal kah? Ada bakal kah? Nah, kita kan bakal, berarti kita bakal artinya. Payam magilil akil ayat trukat dunia, hendaknya ia meninggalkan dunia di hatinya. Nah, ayat trukat dunia, berpaling atau meninggalkan dunia di hatinya. Jangan sampai dunia itu jadi prioritas utama kita. Cuma ujar guru bahari mun kadakawa langsung meninggalkan dunia di hati koma aja, jangan titik. Jangan dunia itu tujuan akhir hidup kita. Nah, kalau kita kadakawa menghapus dunia di hati kita, jangan dunia jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita. Misal hendak sugih, koma. Nah, jangan titik. Sugih itu kan dunia kada, dunia. Tapi kada titik tuh naik ulun koma. Nah, pegarang koma imbah komanya aja Tuhan. Ya kalau ulun bila sugih kina hendak membantu orang-orang fakir miskin, hendak bersedekah, membangun masjid, menyekolahkan orang yang sekolah pesantren. Nah, hendak membantu keluarga, hendak macam-macam, hendak mau merahkan anu kasihan. Ujar nih, kayaknya bila ulun sugih kain aja, bang ya kalau. Makanya kadang ada masalah aja baik pasang nih gitu, cuma kain aja harganya. Kan koma tadi. Nah, ini mau bujur. Amun kita hendak sugih titik itu berbahaya. Biasanya nih tuh kena timbullah di situ hududun nafsi, kehendak nafsu. Periksa aja. Nah, pegadang hendak sugih nyawa aja. Periksa kada aja nya. Buah bujur aja. Kita 4 mata nah, nyaman sugih apa tujuannya? Aku nak bini 4 ya. Nah, paham lah. Ada hududun nafsi di situ. Artinya untuk kepentingan diri berataan. Jadi boleh ya urusan-urusan dunia dikehendaki, tapi tujuannya untuk akhiratmu. Nah, ini tuh. Bayam bagi lil akil ayat rukat dunia, hendaknya bagi orang yang berakalnya meninggalkan dunia di hatinya. Bukan dunia tujuan hidupnya titik.
gitu. Wa ya'budallaha, dan hendaknya inya bujur-bujur mahambaakan diri lawan Tuhan. Bujur-bujur menjadi hambanya Allah. Wa ya'buda, asalnya wa ya'budu atap kepada yatruka ya Allah. Wa ya'budallaha, dan nya bujur-bujur jadi hamba Allah. Apa garang bujur-bujur jadi hamba? Ingat lo semalam. Jadilah kalau misalnya ada pertanyaan tuh hamba tuh kayak apa? Hamba Tuhan tuh aja. Hamba Tuhan tuh simpelnya dua aja. Bila yang disuruh Tuhan digawi, separuh hamba sudah. Bila ikhlas dipasang di hati, sampurna hamba. Ringkas aja. Apa aja Tuhan? Inggih. Bila mau inggih, hamba benernya. Wa yatafakkara amamahu, dan inya berpikir, yang dipikirkannya tuh amamahu, sesudah dunia. Asal makna di depan dunia. Apa di depan dunia? Akhirat. Ya ada. Di depan dunia nih kita kan menjalin dunia nih. Di depan setelah dunia kita jalani apa? Akhirat kok. Nah, maka ya tafakkara amamahu, makanya yang nyapikirakan itu kaina urusan akhirat. Yang dipikirkan itu yang setelah dunia ini amamahu, yang di depan kita ini apa? Akhirat benernya. Wa yurida al akhirata, dan yang menghendaki akhirat yang nyapikirakan itu. Nah, bujur ay orangnya sugih benar, kami utaknya tuh utak akhirat aja. Wah, itu nih yang bagus. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, man kana yuridu, siapa yang berkeinginan, siapakah orangnya berkeinginan harsal akhirati. Harsal akhirat ini tuh keuntungan akhirat. Inya hendak keuntungan akhirat, batanam yang sagan untungnya di akhirat. Nazid lahu fi harsihi, maka kami tambah, kami lipat-lipat gandakan keuntungannya kaina di akhirat. Nah, jadi kayak menyumbang apa, bersedekah apakah? Inya hendak pahalanya di akhirat saja. Maka ya Allah Taala karena munnya kehendak-hendaknya pahalanya di akhirat saja, kami ganda-gandakan pahalanya. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang dikehendaki hatinya urusan kenyamanan di dunia aja, harsa atau kenyamanan di dunia, asal makna model kayak cocok tanam bang, modelnya itu pemahamannya artis secara anunya cocok tanam di dunia aja yang dipikirkannya. Nah itu aja yang kehendak hatinya. Sambungannya apa garang arti hasad dunia tadi? Yaitu mullazaha, benda-benda yang ada di dunia, min libasiha, pakaian-pakaiannya, wa ta'amiha, makanannya, wa syarabiha, dan minumannya, termasuk rumah, keganaan, kendaraan, itu aja yang di otaknya. Bilainya beramal, itu yang dipikirkannya supaya dapat ini, supaya dapat itu. Maka ya Allah Ta'ala nu'tihi minha, kami julungi juga. Ya hendak itu kami julungi sebab kami kada pamalar ya Tuhan. Kami julungi nu'tihi minha. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka tetapi tidak ada kaina baginya di akhirat dapat bagian. Nah, jadi bujur ya orang bahari, baik menanam benih tumbuh aja kena rumput ya, kalau jangan menanam rumput di hadapan tumbuh benih. Sama kita niat kita tadi, baik niat kita akhirat walaupun gawiannya dunia, niat sampai akan niat ke akhirat. Masalah dunia tumbuh aja nya. Berdagang tuh dunia kada niat akan akhirat. Aku berdagang ini karena disuruh Allah, karena bila ada hasilnya ini untuk akhirat bertahan. Nah, karena berhasil lah, ada aja hasilnya. Jadi urusan dunia itu menggiring aja sebenarnya. Bi ayyun za'a min qalbihi hubbul akhirati, bahwa maksud di sini dicabut, artinya dibuang dari hatinya hubbul akhirah, mencintai akhirat. Orang yang tak biasa beramal beribadah atau berusaha tujuannya hanya sebatas di dunia aja, keuntungan dunia aja, karena cinta lawan akhirat tuh bisa hilang. Yunza'a, dicabut min qalbihi, dari hatinya. Misalnya kita berusaha
Napa tujuan bosa anak sugih? Tujuan akhirat kadada untuk di dunia aja anak sugih. Kini bilang aku sugih kena hendak berjalan ke Hong Kong, ke Bali. Ya kalau babini itu taruh sesebatannya. Nggih. Apakah punya urusan di dunia juga? Nah, karena itu kena yunza min qalbihi hubbul akhirat. Dicabut dari hatinya mencintai akhirat. Buktinya dicabut ada cirinya. Apa cirinya? Pamalar benar. Itu buktinya. Jadi ciri orang yang di hatinya kadada hubbul akhirat tuh pamalar benar. Nah, jadi hati-hati benar tuh berawal dari niat kita menerima hasil di hujung. Di hujung hasil yang kita terima itu tergantung niat di awal. Bila niat di awal kadada urusan akhirat, urusan dunia aja, ujung-ujungnya kena perasaan cinta lawan akhirat itu dicabut Tuhan sekali. Nyawa aja Tuhan kada mencintai akhirat. Padahal akhirat tuh khairu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kalau nyawa kada mencintai, buktinya kada ada memasang niat di situ, memasang luka kada ada jual di situ, memasang ranjau kada ada jual di situ. Hanya urusan dunia aja yang nyawa pikirkan. Nah, karena dicabut Tuhan sekali, lalu timbul di hati tamak dulu kena lah. Dah tamak kena sifatnya hilang warak pulang. Warak tuh hilang. Kada tahu lagi pokoknya asal ada hal-hal sedikit ambil. Walaupun halalnya sedikit, banyak haramnya ambil aja. Kan timbul pamalar pulang, timbul pahirian pulang, macam-macamnya itu. Kadang-kadang ada melihat orang tersugih pada seorang merangut. Kenapa sampai timbul yang kayak itu? Dicabut Tuhan hubbul akhirah min qalbihi dari hatinya. Walidzalika anfaqa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itulah menginfakkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam arba'ina alfa dinarin pisirri 40.000 dinar pisirri. Kada tahu orang yang tahu sidin lawan Nabi aja berduaan aja. Kada ada istilah yang simbolik itu ada yang bafoto ada juga. Nah, langsung 40.000 dinar yang berduaan aja memberi. Kada tahu orang. Wa arba'ina alfa dinarin fil alaniyah, dan sidin pun memberi 40.000 dinar menjolongkan Nabi ini untuk biaya perang macam-macam kan Nabi ini zaman bahari ini fil alaniyah di tengah orang banyak 40.000 dinar. Jadi 80.000 dinar itu. Lam yabqa lahu syai'un, tidak tersisa lagi di rumah sidin sesuatu pun. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq 40.000 dinar. Coba kita nominalkan ke duit kita lah. Sadinar itu 4 gram emas kurang lebih. Sadinar 4 gram emas kurang lebih sedikit lah lebihnya. Kita kena 4 gram. 1 gram berapa? Anggap 1 gram itu 500.000 gini lah. Kalau 4 gram 2 juta. 2 juta kali 40. Ini 40.000 kali 40.000 ini apa? Bukan 40 biasa 40.000. Ini 40.000 dinar. Berarti 4 juta dikali 40.000. Hitung pian, udah aku hitung. Banyak bener loh nih. Kira-kira ada lah kayak ini yang bersedekah zaman ini ada lah. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Asa hiri pang ya kalau boleh dihiriin kayak ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mu'ridhan anid dunya, berpaling lawan dunia. Jadi Nabi ini hati sidin berpaling lawan dunia, ada dunia tapi sidin berpaling. Bukti sidin berpaling Nabi itu kan dahanu bisa juga ada berduit. Dahanu padahal seandainya emas tuh sidin jadi emas tuh gunung tuh jadi emas, tapi sidin bisa kada berduit. Maka bila kada berduit kada dimakan puasa sidin. Tapi walaupun sidin kada berduit, sehari itu sampai 70 hikung yang sidin beri makan nih. Bubun alus supah nih, yang Abu Hurairah kepalanya. Nah, mu'ridhan anid dunya wa syahwatiha. Berpaling sidin dari dunia dan segala macam syahwatnya dunia. Huwa sidinnya yang berpaling, hati sidin, wa ahluhu, dan kumpak lawan keluarganya sama. Siti Fatimah kayak apa? Keluarga Nabi. Siti Aisyah sama. Siti Hadijah sudahnya habis lalu. Walidzalika kana, dari karena itulah kana adalah terjadi jihazu Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Jihaz itu perlengkapan kawin. Perlengkapan kawin Nabi kan mengawinkan anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali.
Kan ada perlengkapan di rumahnya. Kalau di kamar Siti Fatimah tuh kawin, orang kawin tuh macam-macam. Ini kan salamari, soal macam-macam ya sebutannya kalau. Nah, perlengkapan kawin Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha lamma zawwajaha an-nabiyyu, manakala mengawinkan akan Siti Fatimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ali, kepada Sayyidina Ali. Ini apa perlengkapannya? Jilda kibasin, kulit kibas. Kibas itu sejenis kambing. Madbugin, yang disamak. Jadi tilamnya nintu kulit kambing yang disamak. Pada tilam empuk ada kulit kambing. Karena tilam kulit kambing itu karena bila kita nembak kuda dijadikan pelana pulang nintu. Wa wisadati adim, dan bantal yang sudah lusuh. Hasuha lip, bantalnya isinya tadi lip tuh yang lip bisa naik loh. Lip loh. Lip, cuma lip yang bahari itu sabut atau rerumputan karing. Nah, itu isi bantalnya. Bantalnya tadi sudah lusuh, kainnya tadi kada kain, enggak ada juga lusuh. Jadi kita asalnya warnanya putih jadi coklat sudah berubah. Nah, betul isinya pulang lip sabut. Sabut yang karing kita. Tilamnya tadi pulang, tilamnya kulit kambing, kulit kibas yang besamak. Asalnya najis, disamak sampai najis. Nah, itu tuh kita kan tilam 2 kilan ya kalau. Anak tahu yang Siti Fatimah tuh kayak apa? Ini cucu ini pimpinan perempuan surga ya kalau sidin. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.